السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سیاست کے میدان کے ساتھ ساتھ اب عدالتی محاذ میں بھی کافی ایک تیزی اور ججز کے درمیان جو ایک اختلافات رائے، ایک وہ بھی اعلیٰ عدلیہ کے درمیان ججز کا یہ ایک آپس میں تنازع کھڑا ہونا، اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودھری اعتزاز احسن نے جو بھٹو ریفرنس میں پیش نہ ہونے کے لیے حوالے سے اپنی جو کیا وضاحت فرمائی ہے، وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ کمنٹس ضرور آپ بھیجا کریں، کمنٹس آپ کے آتے بھی ہیں۔ جو نئے جو مہربان دوست جو اس ویڈیو کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے میری۔ ناظرین، سیاست کا میدان ہے تو ایک سیاسی انتخابات ملک میں اگلے سال جو ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاستدانوں کے الزام تراشی اور جو ہے ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات، پھر اتحاد بننا تو ایک معمول کا ایک قصہ بھی ہے، چیزیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو اعلیٰ عدلیہ کے درمیان ججز کی جو محاذ آ رہی ہے، وہ ایسی شروع ہو گئی ہے کہ اب ماضی کی طرح جو اس مرتبہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس اعجاز الحسن کے درمیان خط و کتابت شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں۔ یہ عدلیہ میں ماضی میں ہوا ہے، جیسے اس وقت جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ریٹائر ہو گئے تو اس کے درمیان جسٹس اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کیا ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب یہ ایک جیسے معمول کا ایک وہ قصہ بن گیا ہے کہ جو سینئر آئے، جو چیف جسٹس ہوگا تو اس کے ساتھ سینئر کا یہ تنازع کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعجاز الحسن جسٹس کو خط میں کہا کہ جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے وہ 4.5 دن کی بھی نہیں، بلکہ ہمیں ہفتے کے 6 دن کی تنخواہ میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہو عدلیہ کے اندر اس کو 6 دن کام کرنا چاہیے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن ججز کیوں نہیں وہ کام کرتے ہیں، یا سینئر ججز کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ یہ ایک چیز جو ہے نا ایک کوشچن مارک ہے کہ ججز ایک دوسرے کو، حالانکہ ہم نے سپریم کورٹ کو میں نے کافی کور کیا ہے، پہلے ایسے نہیں تھا۔ ہاں یہ تھا کہ 97 میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بھی اسی طرح جونیئر ججز نے ایک جو ہے نا محاذ کھڑی کی تھی۔ پھر اس کو اس وقت کیونکہ نواز شریف اقتدار میں تھے، نواز شریف نے اس کو پھر کس طرح نکالا، عدلیہ پہ حملہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ عدلیہ کی اس حوالے سے کوئی ایک خوفناک اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک منظر کشی پیش کر رہی ہے۔ تو ناظرین، جو اصل چیز میں آ رہا ہوں کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اس کو جو ٹرائل کو روکا تھا، فیصلہ دیا تھا، اس پر آج 6 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں جو ہے بینچ نے سماعت کی، جس میں 5 ججوں نے وہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ جو معطل کر کے جو اس کو روکا گیا تھا فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، اس فیصلے کو معطل کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی۔ جبکہ جسٹس خاتون جو ججز ہیں اس نے اس فیصلے سے جو ہے نا اپنا اختلاف کیا ہے، اور اس نے جو ہے نا اپنا، لیکن اب چونکہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن کیونکہ
पांच रुकनी बेंच ने अक्सरियती ने ये फैसला दे दिया है और ये उसमें करार दिया है कि हम हतमी जब फैसला करने जाएंगे इस केस की समाअत करेंगे, क्योंकि अभी अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन यह है कि जहाँ पर फौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल रोका गया था, अब फौजी अदालतों को ये इजाज़त मिल गई है कि वहाँ पर सिविलियंस का ट्रायल शुरू करें। तो इस बात का इम्कानात हैं कि पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान का, जिसके ऊपर 9 मई का जो केसेस भी हैं, उसके ऊपर वो जो फौजी तनसीबात, कोर कमांडर हाउस और बाकी जगहों पे जो हमले हुए थे, उस वक्त पीटीआई के रहनुमा और कारकुन जो इसी पर गिरफ्तार हैं, तो उस केस में भी इमरान खान के ऊपर ये केस चल सकता है। तो ये एक आज का बड़ा जो अदालती महाज के हवाले से मैंने आप लोगों से वो जो बात की। दूसरा ये है कि नाज़रीन ने जो गुज़श्ता रोज़ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के रेफरेंस, जो कत्ल केस का जो रेफरेंस, सदारती रेफरेंस की समाअत हुई थी, तो वहाँ पर अदालती मामलत के लिए चौधरी एतजाज़ हसन पेश नहीं हुए थे। तो क्यों नहीं पेश हुए थे, कल भी मैंने इस पे आप लोगों के साथ बात शेयर की थी। आज चौधरी एतजाज़ हसन ने खुद मीडिया से सुप्रीम कोर्ट के बाहर बातचीत करते हुए कहा कि मुझे पार्टी क़यादत ने जो है ना मना किया कि आप इस केस में पेश नहीं होंगे, फारूक एच नाई को पेश होगा। अब उसने वजाहत नहीं की कि उसने कि मुझे क्यों रोका गया, लेकिन उसने ये ज़रूर अपने जो मीडिया टॉक में कहा है कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को जो है किन किन केसेस में मैंने बरी कराया, आज़ाद कराया, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, जिसमें उसने एक उन्नड़ केस का भी उसने हवाला दिया है कि जिसमें आसिफ जरदारी के ऊपर उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत ख़त्म की गई थी कि उसने उस उन्नड़ को जो है ना टांग में बम बांधा था, वो बड़ा उसके ऊपर जरदारी, आसिफ जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम था। तो उसने उस केस का भी हवाला दिया और उसके अलावा बहुत चीज़ों के केसेस का हवाला दिया। तो यहाँ पर चौधरी एतजाज़ हसन जो पीपल्स पार्टी के इतने बड़े सीनियर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, और इस उम्र में ज़ाहिर है वो तो चाहता होगा कि उसकी ख्वाहिश भी होगी कि इस रेफरेंस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसके के साथ ज्यादती की गई, उसको झूठे कत्ल के केस में उसको जो है फांसी दी गई थी, तो वो तो चाह रहा होगा। लेकिन पार्टी क़यादत ने क्या महसूस करते हुए इसको रोका? हो सकता है कि आजकल एतजाज़ हसन का जो मौक़िफ़ है नवाज शरीफ के हवाले से कि उनके साथ इत्तेहाद नून लीग के साथ नहीं करना चाहिए, जिस पर वो पीटीआई के तरफ उसका झुकाव तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक जमहूरी अपनी सोच जो रखता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़, एक गाना मशहूर है कि ये सलाह मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। अब हो सकता है कि अब इस उम्र में एतजाज़ हसन को पार्टी से वफादारी के साथ ये सलाह मिला हो, तो ये भी हो सकता है। और आखिर में नाजरीन के पीटीआई बानी चेयरमैन इमरान खान और शामून कुरैशी के ऊपर साइफर केस में एक मरतबा फिर जो है वो फर्द जुर्म आयद किया गया है अडियाला जेल में, जहाँ पे केस की समाअत हो रही है और दोनों ने उस जो है फर्द जुर्म के सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अब देखना है कि वो अगली उसकी समाअत कब शुरू होती है और बाज़ाब्ता तौर पे ये कब केसेस चलता है और कितने अरसे तक इसका फैसला आ जाए। तो नाज़रीन आज के लिए इतना था, कल किसी और मौजू के साथ कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस जो मेरे पास है वो भी आपके साथ शेयर करूं। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।